मन में स्वास्थ्य क्रांति का से ऊपर जो आलोचना करी ताको आमे अनुध्यान करवा एवं निजे भीतर ताको आपणेबा एवं से आपणेले आमे निश्चित सक्सेस हवा सक्सेस रो बाट आपण को आखि आगे देखा हबो एवं जे ताको आपणे परिबा। प्रथम पॉइंट होची प्राप्ति से ज्यादा परिश्रम। एक नंबर पॉइंट है प्राप्ति से ज्यादा परिश्रम। बहुत सारा लोक आपण देखिबे बहुत सारा डिपार्टमेंट रे अछंती किए 5,000 टंका दरमा पाउची किए 10,000 टंका पाउची किए भी 50,000 पाउची किंतु आम सिस्टम रे भी किए स्टार्टिंग करची हुए तो का पाखो को बिगनर पिन ले 700 ରୁ 1,000 टंका आछी किए स्टार्टर पिन अछंती 1,000 ରୁ 1,500 आसुची एई भली लेवल नै निजे निजे पाखो किछिटा प्राप्त होची। से प्राप्त को देखी कि आमे धीरे धीरे कौन करथांती मनटा छोट होता है एतिक तो मिलूची कौन करवा ए सब एते करी हबनी तेणु करी आपण ये जो सिस्टम रे हम अछंती एठी जहा प्राप्ति होची आपण तार 10 गुणा काम अधिक करंतु परिश्रम देखिबे टर्निंग पॉइंट चेंज हे जबा आपनकर उल्टा हे जिवो 3 ରୁ 5 वर्ष भीतर प्राप्ति ठारू अधिक परिश्रम करवा आपण एई जो सिस्टम रे हम आछंती हम 14 पीढ़ी रे सिस्टम के जानि नथिले आज भी ज्ञानी माने भी जानी नांती कारण जो सिस्टम टा आसे बहुत धीरे 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 सेटा व्यापी थाए और लोक भी जानी थांती तेणु करी सेकंड पॉइंट होची 3 ରୁ 5 वर्ष माइंड सेट करवा आपको पूरा माइंड रे फिक्स कर दवा 3 ରୁ 5 वर्ष 3 ରୁ 5 वर्ष पूरा माइंड सेट करवा एटा को पूरा गुरुत्व हिसाब रे ये सिस्टम कौन आरसीएम कौन डायरेक्ट सेलिंग कौन आपको शिखिबा सहित गुरुत्व हिसाब रे माइंड सेट करिवे 3 ରୁ 5 वर्ष पूरा चुपकी जांतु कारण काली हमें जाइथिलु सेमिनार सिर्फ गोटी पॉइंट कहिथिले से जने मेडिसिन स्टोर काम करथिले मेडिसिन स्टोर दुकान टी करथिले तांको जो ओपी शर्मा कहले रवि ओपी शर्मा बापा तांकर सांग थिले एवं तांको आनिकी सेतेबेले खाली कपड़ा थिला तांको से कपड़ा 5 पेयर एवं कंक्रीट गोटे तांको आनिकी देखैथिले बहुत बड़ा बिजनेस बोल तांको कहिथिले तांको से प्रथम तांको देखिथिले कहले रे ये तो जॉइंट डायरेक्टर तांको गाड़ी मिलिची तांको भलो आलिशान बंगला मिलिची अगर किछि चाकरी फाकरी प्रॉब्लम हे गेला कि ये कोन आसी कि कपड़ा बिकुचंती तांको पाखु जाइथिले तांको जतले गल्ले फर्स्ट तांको से पचला रे कोन सब ठीक ठाक अछि त चाकरी फाकरी कहले हां सब ठीक ठाक अछि आ ये गोटे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भलो बिजनेस ताको करबा से ताको मना करथिले कहले सेगुडा सब मते बुरा ना मुंडरे मु ठीक ठाक अछि एथरे हम गोटे सब पारिबिनी से भी फेरी जाइथिले ता परे फिर किछ दिन परे तांक पाखु आस्तिले से की कहिथिले मु तते बेसी किछ कहयौ चाहनी तू खाली साइन कर से जबरदस्ती भी तांको साइन करैथिले एवं से साइन करथिले साइन कला परे से सेठी कहिचंती जदी मते से दिन जबरदस्ती करी साइन न करिथांते मु आज अमीर हे न थांती कारण डायमंड जे से अमीर से कहले जे मो गोड़ भी आज ठीक सेटिंग होने जाके मु छिड़ा है कि कहि पारुनी मो चेयर रे बसी की आज काहे कि भारत सारा बोलुची कारण मो अमीर ऑलरेडी हे सारछि बे रहिस पई मु व्यवस्था करूची तेणुकर 3 ରୁ 5 वर्ष यदि माइंड सेट आम करवा ठीक नियम रे जीवा आपनकर जीवन उल्टा पूरा परिवर्तन आजीवा। 3 नंबर एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करिया आमे जो सिस्टम रे अछंती से बाबद रे से विषय रे जदि आमे अनुभव बा शिखिबानी जेमिति ऑफलाइन तांकर बहुत बड़ा टीम अछि हमर मात्र छोट टीम टे अछि
ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିବା, ତାଙ୍କ ଅନୁସରଣରେ ଆମେ ଯିବା। ସେ ଯାହା ଏଜୁକେସନ ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ ଏଜୁକେସନ ନବା। ଆରସିଏମ ର ଯେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ଯୋଉ ଟାଇପ ର ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଫଲୋ କରିବା, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା, ତାଙ୍କ କଥାରେ ଆମେ ଯିବା। 3 ନମ୍ବର ନା 4 ନମ୍ବର, 4 ନମ୍ବର ଟା କଣ? ପୁରା ନେଗେଟିଭ ମାହୋଲରୁ ଆମେ ଦୂର ରହିବା। ନେଗେଟିଭ ଯାହା ଆମେ କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ଆମର ଫ୍ୟୁଚର ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆକ୍ଟିଭ ଇନକମ ଅଛି, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପାସିଭ ଇନକମ ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ପାସିଭ ଇନକମ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛିଟା ନୂଆ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ନୂଆ କାମ କରିବାକୁ ପଡେ, ନୂଆ ମାହୋଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁରା ନେଗେଟିଭ ମାହୋଲ ଦୂରେ। ମନେ କରନ୍ତୁ ମୋରି କଥା କହିବି, 17 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଫେସନରେ ଥିଲି। ଯୋଉ ସିଲେଇ କାମ ହଉ ବା ଗାର୍ମେଣ୍ଟସ ହଉ କାମ କରୁଥିଲି। କାମ କରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜନୀତି ଲୋକମାନଙ୍କ ମାହୋଲରେ ରହୁଥିଲି। ଏଇ ରାଜନୀତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ ବା ଖରାପ କାମ କରନ୍ତୁ, ଶେଷରେ ବଦନାମୀ ଆପଣ। ତେଣୁକରି ତାକୁ ବି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଏତିକି ଗୋଟେ ଅଲଗା ହିସାବରେ ଯାଉଥିଲି, ତାର କାରଣ ଅଲଗା ଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ ଦୋକାନ ବି କରିଥିଲି। ମୋର ବି 4-5ଟା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହୁଥିଲା, ଏବଂ 2-3ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସହିତ ମୁଁ ଜଡିତ ରହିବା ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ରାଜନୀତି କରୁଥିଲା, ମୁଁ ତା ସହିତ ସବୁବେଳେ ବୁଲେ। କାରଣ ଦି ପ୍ରକାର ହଉଥାଏ। ମୁଁ ମୋର ପରିଚୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଲୋକଙ୍କର ଇମେଜ ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବୁଲୁଥିଲି। କେମିତି ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଦୋକାନୀ ଅଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଲୁଛି, ରାଜନୀତି କରୁଛି, ଏଗୁଡା ସବୁ ଫାଲତୁ ଧନ୍ଦାରେ ପଶିଥିଲି। ପରିଣାମ ଶେଷରେ ଆପଣ ଖାଲି ଯାଉଥିଲା, କିଛି ଆସୁନଥିଲା, ଏବଂ ନିଜର ଅଭ୍ୟାସ ବି ଖରାପ ହଉଥିଲା। ଆଉ ଯୋଉ ଦିନ ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ କଲି ମୁଁ 100% ଆରସିଏମ କରିବି, ବା ମୋର ପ୍ରଫେସନ ସହିତ ଆରସିଏମ କୁ ଆଡ କରିବି, ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ରାସ୍ତା, ସେଇ ଘର, ସେଇ ମାହୋଲରେ ମୁଁ ରହୁଛି, ସେଠୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଭଏଡ କରିଥିଲି। ସେମାନେ ବହୁତ ଖିଆସି ବି କରିଥିଲେ, ବହୁତ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ ବି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଉପର ଲେବୁଲକୁ ପଳେଇଲୁଣି, ତୋର ସବୁବେଳେ ଫଟୋ ଆସୁଛି, ବହୁତ ଆଗକୁ ଯା, ଆଉ ଆଜି କିଛି ଦେ। ମାନେ ସେଇ ମାଗିବା ଅଭ୍ୟାସ ଟା ଆଜି ବି ତାଙ୍କର ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୋ ପାଖରେ ଆସିଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅମିରର ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। କାରଣ ମୁଁ ସେଇ ହାତ ପତେଇବା ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ, 5 ନମ୍ବର ପଏंट ହେଉଛି बिजनेस कमांड अपनी हाथ में रखना। ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ବିଜନେସ ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଜ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିବା। କେମିତି ରଖିବା? ଅଫଲାଇନ ଆଉ ଲାଇଫ ଲାଇନ। ଅଫଲାଇନ କୁ ଆପଣ ଇସ୍ତେମାଲ କରିବା କେମିତି? ତାଙ୍କର ନଲେଜ କୁ ଆମେ ଆଣିବା, ଲାଇଫ ଲାଇନ କୁ ନଲେଜ ଦେବା। ଗୋଟେ କଥାରେ ଅଛି, ଶିଖିବା ଆଉ ଶିଖେଇବା, ଆଉ ଏବଂ ଡେପ୍ଥ ରେ ନିଜେ ସଂଘର୍ଷ କରିବା। ପୁରା ଯାହା କୁହନ୍ତି, ଯେମିତି ଘନଶ୍ୟାମ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, RCM ର ଫୁଲ ଫର୍ମ ବୁଝେଇ ଦେଇ ଗଲେ। R ରେ ରିଟେଲିଂ, C ରେ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି, M ରେ ମିଟିଂ। ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ପୁରା ଆପଣ ହାତରେ ରଖିବେ। ରିଟେଲିଂ ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିକୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି। 8 ଘଣ୍ଟା 12 ଘଣ୍ଟା ଯିଏ ଯୋଉ ଡ୍ୟୁଟିରେ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ଆମକୁ ଆମ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ନିଜେ ଡେପ୍ଥ ରେ ଯାଇ ଲାଇଫ ଲାଇନ ସାଙ୍ଗରେ ମେହନତ କରିକି ପୁରା ଫିଲ୍ଡ ଡୋର ଟୁ ଡୋର ବୁଲିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଭାବିବେନି ଏଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ କାମ, ଦୁନିଆର ମହାନ କାମ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଦିନ ପରେ ଅନୁଭବ କରିବେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସେଇ ଟାଇପ ର ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଆପଣ ସେଇଠୁ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯାହା ହଉ, 6 ନମ୍ବର ହଉଛି ବିଜନେସ କୁ अपनी ପ୍ରାଥମିକତା ରଖିବ। ମାନେ ପ୍ରଥମ, ଏଇ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଆରସିଏମ ଟାକୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ରଖିବାକୁ ପଡିବ। କଣ କେମିତି ରଖିବା? ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅତି ଖାସ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଅଛି ଭଲ ସମ୍ପର୍କ, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଆମେ କାଟି ପାରିନଥାନ୍ତି। ମନେ କରନ୍ତୁ
मोर पूर्व बा मो पीसा घर जनकर मैरिज होउछि मते से भी निमंत्रण कार्ड देइछन किंतु मो टीम रो जने लीडर तांकर घरे गोटे बागर होउछि आपण कोठी जिवे एइटा होउछि आरसीएम को प्राथमिकता दबार बाट होउछि मु जो थिरे मोर फ्यूचर बनौछि मोर जे पूरा सात पीढ़ी रो फ्यूचर को चेंज करियो मु आरसीएम रो लीडर को मैरिज कर दिबी ये कोन भाबुते मु कहि परिबे कारण मु सेई प्राथमिकता को देई आछि जो जति दिन होला आरसीएम को बुझी एठी कथार अछि 3 ରୁ 5 ବର୍ଷ ଆପଣ पूरा माइंड सेट करिवे कौन सी आपण अदर को माइंड करिवे जेमिति आपण कहिचंती हमर दिनेश चौधरी निज घर निजर देश निजर प्रोफेशन चतुर्थ आरसीएम पंचम आउ किछि नहीं से जहार भी जहा हो जाऊ से भी सेठी कहिचंती निजर मैरिज को छाडले आउ आपण को द्वारा कौन सी काम रहिबनी बाकी कारण आपण रहिले आपण मैरिज हबो किंतु आउ जेतिको काम दुनिया रे अछि आपण बिना ही परियो 3 ରୁ 5 ବର୍ଷ माइंड सेट करिवे ମୁଁ ଏଟାକୁ ନୋଟ କରିକି ରଖିଛି କାରଣ ଏଟା ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଛି ଆପଣ ମାନେ ବି ଏଟାକୁ ନୋଟ କରନ୍ତୁ ବା ମୁଁ ଏ ଭିଡିଓଟି ବି ସେୟାର କରିଦେବି କାରଣ ରାକେଶ ଶର୍ମାଙ୍କର ଦେଖିବେ ଭିଡିଓ ସେ ବହୁତ ସମୟ ତାଙ୍କ ନିଜର ଜର୍ଣ୍ଣି ଟାକୁ କହିଥାନ୍ତି କାରଣ ଆପଣ ସେଇଠୁ କଟି ଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ସେ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ କହିଥାନ୍ତି ଯାହା ହଉ 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟି ବିଶ୍ୱାସ କରନା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ डायरेक्ट सेलिंग रे फ्यूचर बदलिबो ऑफलाइन प्रति विश्वास करिया पड़िबो कंपनी प्रति विश्वास करिया पड़िबो प्रोडक्ट प्रति विश्वास करिया पड़िबो निज ऊपर सबुठारु गुरुत्व जो दृढ़ आत्मविश्वास करिया पड़िबो आपन को विश्वास करिया पड़िबो जहा कि विश्वास न कले आपण आगु जाई परिबेनी तापर सबुठारु गोटे बढ़िया पॉइंट 8 नंबर पॉइंट टी रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 याद रखना रूल नंबर कौन ऑफलाइन इज ऑलवेज राइट ऑफलाइन सब बेले ठीक रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 याद रखना माने रूल नंबर 1 होची ऑफलाइन इज ऑलवेज राइट ऑफलाइन सब बेले ठीक रूल नंबर 2 कौन अगर आपके ऑफलाइन गलत है आपण को जदि आपण को ऑफलाइन खराब भूल भाबुचंती अगर आपको लगे ऑफलाइन गलत है माने आपण को जदि लागुची ऑफलाइन भूल ता माने रूल नंबर 1 को देखो कौन ऑफलाइन इज ऑलवेज राइट माने जदि आपण को ऑफलाइन भूल लागुची ता माने से फिर रिटर्न जानतु ऑफलाइन इज ऑलवेज राइट ऑफलाइन सब ठीक कारण ऑफलाइन से केते चाहती नहीं तांको टीम टा नष्ट हो जाओ तांको लाइफलाइन काम न सिकू तांको लाइफलाइन आगु न जाओ कारण आपण एथरे जानि चंती आपण हम दिन रात दौड़चंती मोर जॉइनिंग हो मोर टीम बढ़ो मोर प्रोडक्ट यूज करंतु कारण लाइफलाइन कर उन्नति ऑफलाइन कर उन्नति जाओ बुझी पाइले रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 ऑफलाइन इज ऑलवेज राइट आ जते बेले आपण को लागुची ए ऑफलाइन भूल ता माने फिर भी से रिटर्न जानतु ऑलवेज इज राइट 9 नंबर लोग क्या कहेंगे लोक मान कौन कहिबे एथरो दूरे की रहंतु लोक तो कहिबे गोटे कहानी सेठी भी से कहिचंती सेकंड सेशन आसीबा तारि ऊपर हम आलोचना करिबा गोटे छोट गपटे कहिचंती एटा आपण भी सुनिचंती छुआ बेलु हम समस्त सुनिचंती लोक तो कहिबे कौन कहिबे जने गध धरी गोटे छोट पिला सहित बापा जाउचंती गोटे गध को चलाउचंती निजे भी चलाउचंती गोटे ट्रैफिक रे लोक मान हसिले कहले आउरी दीटा भी तांको पछरे गध जाउचंती गोटे गध तो जाउची आउ दीटा भी गध जाउचंती ता पछरे कहले कोन आपण गध आमे ए की कथा ये गोटे गध ऊपर दी जन जा तमे बसिकी जाउ ना आ गध कौन पाई कहले अरे ठीक कथा था
गध एक्चुअली बोइया पे ହେଇଛି ଆମେ ବସିବା ବସିଗଲେ ଦି ଜଣ ଯାକ ସେଇଠି ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ରାଫିକ ରେ ଲୋକ ଆଲୋଚନା ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗଧଟା ଉପରେ ଜବରଦସ୍ତି ଦି ଜଣ ଯାକ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି ବୁଢା ବାପାକୁ ଛୁଆ ଦିଟାଙ୍କ ବସିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ବି ପଚାରିଲେ ଆରେ କଣ ଆରେ ଜଣେ ଚାଲିକି ଜଣେ ବସିକି ଯା ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ ସେଠି ବି ଲୋକ କହିଲେ ସେଠୁ ଠିକ ଅଛି କହିଲେ ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ ବସେଇକି ବାପା ଚାଲିକି ଗଲା ଧରିକି ନେକ୍ସଟ ଟ୍ରାଫିକ ରେ କହିଲେ ଦେଖିଲେ ବୁଢା ବାପାଟାକୁ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ଯାଉଛି ଛୋଟ ଛୁଆଟା ବସିକି ଯାଉଛି ସେଠି ବି ଲୋକ କହିଲେ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ନା ଏଟା କେମିତି ବୁଢା ବାପାଟାକୁ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ନଉଛନ୍ତି ସେ ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ରାଫିକ ରେ ବି ସେଇ କଥା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ବାପା ବସିଛି ଛୋଟ ପିଲାଟି ଚାଲି 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 ଯାଇଛି ସେ ବି ସେଇଭଳିଆ ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ନଉଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଦୁନିଆରେ ଲୋକ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କଲେ ବି କହିବେ ଏବଂ ଠିକ କଲେ ବି କହିବେ ତେଣୁକରି ଆମକୁ କାହାରି କଥା ନ ଶୁଣି ସେବେଠାରୁ ଆମେ ଦୂରେଇକି ରହିବା ତାଙ୍କ ଠାରୁ ତାପରେ 10 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ମୋଟିଭେସନ ଏଜୁକେସନ ଭିଜନ ସେଠି ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀରେ କହିଛନ୍ତି ସିଏ माहिस मनहूस कभी कामयाब नहीं होता मुहंକୁ ଖୁସୁଣ୍ଡେଇକି ବସିବା ନୀରବତା ହେଇ ବସିବା ମାନେ ଯୋଉ କହିଲେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଭାବନା ନେଇକି ଚାଲିବା କେବେ କାମୟାବ ହେଇପାରିବାନି ମୋଟିଭେସନ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ବେଳେ ବି ଆମେ ହସି ପାରିବା ଦରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଅଫଲାଇନ ମାନେ କଣ କହିଥାନ୍ତି सब ठीक ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସୁ ଅଫଲାଇନ କି ଫୋନ କରନ୍ତୁ ସେ ଏମିତି କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ऊर्जा स्वतंत्र ତିଆରି ହେଇଯିବ ହଁ ହେଇପାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ହବ एजुकेशन ଆମେ ଲଗାତାର ସେମିନାର ମିଟିଂ ଗୁରୁକୁଳ ଯୋଉ ରହିଲା ଆମେ ଯୋଉ ଅଫଲାଇନ କଥାକୁ ମାନିକି ଏଜୁକେସନ ଭିଜନ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଆମକୁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଆଜି ମୋର ପିନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହଉନି ମୁଁ ସେଇ ବିଘ୍ନରେ ଅଛି ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାଣି କାମ ଠିକ ହଉନି ସେଇ ମୋଟିଭେସନରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ ଦୃଢ ମୁଁ ହଁ ରୟାଲିଟି ହେବି ନିଶ୍ଚିତ ହେବି ସେଇ ଭାବନା ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡିବ ଲଗାତାର ଯୋଉ କାଲି ସେ କହିଥିଲେ ବିଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ରାଠୋର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଆସିବ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗାତାର ଫେଭିକଲ ଅଠା ଭଳିଆ ଚୁପକି ଯିବାକୁ ପଡିବ ପୁରା ଅଠା ସେଟ ହେଇଯିବ ଆଉ କାହାରି କଥା ଶୁଣିବେନି ଯୋଉ ଅଫଲାଇନ କି ମାନିଲେ ତାଙ୍କରି କଥାକୁ ମାନନ୍ତୁ ଏବଂ ସିଷ୍ଟମର ଯାହା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଆକୁ କରିଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ 100% କାମୟାବ ହବ ଆର କାରଣ ମୋ ଛୋଟ ଅନୁଭୂତିରେ ମୁଁ କହୁଛି କାରଣ ମୁଁ କାଲି ଭଳିଆ ଦେଖିଛି ମୁଁ କିଛି ଶୁଣେ ନା ମୁଁ ଘରେ ବି କାହାରି କଥା ଶୁଣେ ନା ସାର୍ ଯାହା କହିଥିବେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ କେମିତି ଆଗେ କରିବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ ଅଫଲାଇନ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ୱେଟିଂ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ଯାହା ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିବେ ସାର୍ ଫୋନ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ରଖୁଛି ପଟାକି ତାଙ୍କୁ ୱେଟିଂ କାଟିବେ ଏବଂ ସାର୍ ଫୋନ ଟିକେ ଉଠେଇବେ ଲଗାତାର ସେଇଭଳିଆ କଥା କରିଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ଲାଇଫ ଲାଇନ ବି ସେଇଆ କରିବେ ମୁଁ ସାର୍ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଛାଡିକି କରୁଛି ଆପଣ ଯଦି ଫଲୋ କରିବେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସେଇଟାକୁ ଲଗାତାର ରଖିବେ ଆଜି ଆରସି ମିଟିଂ ଆପଣ ଡିକ୍ଲାର ହଉଛି ଆମେ ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖ ମାର୍ଚ୍ଚ ମିଟିଂ ସେକେଣ୍ଡ ସଣ୍ଡେ କି ସାର୍ ତାଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ କହିବେ ନା ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ସଣ୍ଡେ କରିବାନି ଆମେ ଗୁରୁବାର କରିବା 100% ତାକୁ ମାନିଯିବା ଦରକାର ହଁ ଗୁରୁବାର ହିଁ ହବ କରୁଥିଲେ ରବିବାରେ ଫେର କଣ ଗୋଟେ ସାରଙ୍କ ମନ ଯୁଆଡକୁ ସିଆଡେ କଲା ଆରେ ହଁ ତାଙ୍କ ମନ ହଉଛି ଯାହା ଆମେ ସେଇଆ କରିବା ଯଦି ସେଇଟାକୁ ମାନିଯିବା ସେଇଟା ଆମର ସକ୍ସେସ ଯଦି ଆମେ କିନ୍ତୁ ପରନ୍ତୁ ଲଗେଇବା ଏ ସିଷ୍ଟମରେ ବି କିନ୍ତୁ ପରନ୍ତୁ ହେଇଯିବ ଯାହା ହଉ ମୁଁ 10ଟା ପଏଣ୍ଟ କହିଛି ସେ 10ଟା ପଏଣ୍ଟ ରାକେଶ ଶର୍ମାଙ୍କର ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଅଫଲାଇନ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ପାଖରେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ନୀଳମଣି ସାର୍ ଆଉ ଏଜୁକେସନ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଫିଲ୍ଡରେ ହଉ ହୋମ ମିଟିଂ ହଉ ସବୁ କଥାରେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ଭିଡିଓ ନ ଚଲେଇ ଯୋଉ 10ଟା ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିପ୍ସ କହିଛି
ହୁଏତ କାହାକୁ କଣ ଲାଗିଥିବ ଆମେ ଆକୁ ଆପଣେଇବା। ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ବିଷୟରେ କହିବି ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲ ମୋ ଅଫଲାଇନ ଏମିତି ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଫଲାଇନ ଯାହାକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ମାନି ନେଇଛି, ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ତାହା କରିବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଛି ମୁଁ ସବୁ କିଛି ପାଇବି, ମୋର ଫ୍ୟୁଚର ବନିବ, ମୋ ପରିବାର ଭଲ ରହିବ, ମୋ ହୁଏତ ମୋର କେହି ମୋ ପାଖରେ ରହିବେନି, ମୋ ପିଲା ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଫ୍ୟୁଚରରେ ଯେତେବେଳେ ପଇସାଟା ଥିବ ନା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଆଉଯିବେ, ଆପଣ ଖାଲି ଠିକ ବାଟରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହଉ ଆହୁରି 7 ମିନିଟ ଅଛି। ମୁଁ ଏତିକିରେ ମୋର 10ଟା ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟପିକ କହିଛି। ମୁଁ ତାପରେ ଆହୁରି ବି ଆଉ ପର ସେସନରେ ଆସିବା। ଆଉ ଦୀପ୍ତିମାନ ସାର୍ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି, କଟିଗଲେଣି ନା କଣ? ଏଇ ଯୋଉ ନାଇଁ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ, ଆମର। ହଉଛି ରେକର୍ଡିଂ ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଆପରେ ଯୋଉ 6 ମିନିଟ ରହିଲା ତାକୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ମୁଁ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ମ୍ୟାଡାମକୁ କହୁଛି ଟିକେ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ। ରିଭୁ ଟିକେ ନବା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ନମସ୍କାର ସାର୍, ଜୟ ଆଜ୍ଞା ଆରସିଏମ୍ ମାନଙ୍କୁ ଜୟ ବି ମୋର ନମସ୍କାର। ତ ଆଜି ଯୋଉ ସେସନଟି ଆମର ଚାଲିଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ସାର୍ ଯୋଉ ଟିପ୍ସ ଗୁଡାକ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ବା ସାର୍ ଯୋଉ ମାନେ ମହତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ସବୁ କହିଛନ୍ତି ବହୁତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ। ଆଉ ସେଥିରୁ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ସେଇ ଯୋଉ ସାର୍ ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡିକ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଫଲୋ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ 100% ସକ୍ସେସ୍ ନେବା। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ତ ସାର୍ 1 ନମ୍ବରରୁ 4 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ମୁଁ ଶୁଣି ପାରିନଥିଲି, ଟିକେ ଲେଟରେ ଆସିଲି। ତଥାପି 4 ନମ୍ବର ପାଖରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଆମେ ଅଫଲାଇନ କଥାକୁ ସବୁବେଳେ ମାନିବା। ଅଫଲାଇନ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ମାନିବା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସକ୍ସେସ୍, ମାନେ ଆମେ ଇଏ ବି 100% ସକ୍ସେସ୍ ବୋଲି ମୁଁ ମାନିନି। ଅଫଲାଇନ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ 100% ମାନିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହଉଛି ନେଗେଟିଭ ମାହୋଲରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା। ତାପରେ ଆମେ ଯୋଉ ବିଜନେସରେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିବା। ହାତ ମୁଠାରେ ମାନେ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ସେମିନାରରେ ଆମ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ, ଆମର ଘନଶ୍ୟାମ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଯୋଉ କହିଥିଲେ ଆରସିଏମ ର ଫୁଲ ଫର୍ମ ରିଟେଲିଂ, କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଆଉ ମିଟିଂ। ଏଇ 3ଟା ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆମେ ଲଗାତାର କରୁଥିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସକ୍ସେସ୍ ନେବା। ସିଷ୍ଟମକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା। ସାର୍ ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ବୁଝେଇଛନ୍ତି ସିଷ୍ଟମକୁ କେମିତି ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା। ଯଦି ଆମ ଲିଡରର ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ ଅଛି, ତାପରେ ଆମ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯଦି ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ ଅଛି, ଆମେ କୋଉଟାକୁ ବେଶୀ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା? ଯଦି ଆମେ ଲିଡରକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ ଆରସିଏମକୁ ହିଁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦଉଛନ୍ତି। ଏ ବି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ପଏଣ୍ଟ। ତାପରେ ହେଲା ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ସିଷ୍ଟମରେ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅଫଲାଇନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଆମର ମାନେ କମ୍ପାନୀକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହଉଛି ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଅଫଲାଇନ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଅଫଲାଇନ ସବୁବେଳେ ଠିକ, ୟେସ୍ ଅଫଲାଇନ ଓକେ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଲୋକ କଣ କହିବେ? ଲୋକ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହିବେ। ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ମାନିବା ଆମେ ବିଲକୁଲ ବାଟ ଚାଲି ପାରିବାନି। ଆମେ ଭଲ କହିଲେ ବି ଲୋକ କହିବେ, ଆମେ ଖରାପ କଲେ ବି ଲୋକ କହିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ସିଷ୍ଟମରେ ଯାହା ଅଛି ଆମେ ସେଇ କଥା କରିବା, ଲୋକଙ୍କ କଥା ବିଲକୁଲ କାନ ଦେବାନି। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟଟା ହଉଛି ମୋଟିଭେସନ, ଏଜୁକେସନ, ଭିଜନ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯୋଉ 3ଟା ଲାଇନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମୋଟିଭେସନ, ଆମେ ଯେତେ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ ବି ଆମେ ସବୁବେଳେ ହସିବା, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଏଜୁକେସନ ନେବା, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଭିଜନ ଦେଖିବା, ମାନେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିରେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବା। ଯାହା ହଉ ବଢିଆ ପଏଣ୍ଟ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ରିଭ୍ୟୁ ନେଇ ଆଉ ସବୁ ସାଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରଥମେ ନଉଛି ମୁଁ ରୂପାଲି ମ୍ୟାମ। ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଶିଖିଛି, ଯଦି ମୋ ଆଦତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ତ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖ, ଅଫଲାଇନ ଯାହା କହିଲା ଖାଲି ହଁ ରେ ହଁ ମାରିକି ଚାଲ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ଆମର ବି କିଛି ଆଦତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ନିଜ ଟିମ୍ କି ଯୋଉ ରଖିବା ହାତରେ। ଅଳସୁଆପଣରୁ ଆମେ ଭାବନ୍ତି ଅଫଲାଇନ ତ ବିଜନେସ କରୁଛନ୍ତି, ବା ଆମେ ବି କୋଉ ଜଏନିଂ ପକେଇଲେ ସେଠି କମ ଫଲୋଅପ୍ ରଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଫଲାଇନ ଯେହେତୁ ଭିଜନ ଦେଖିଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କ ଫଲୋଅପରେ ଜାରି ରଖନ୍ତି। ଆମେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି, ଆମର ତ ଟିମ ରୁ ବିଜନେସ ଆସୁଛି, ଆଉ ସାର୍ ତ ସବୁ ସମ୍ଭାଳି ଦଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢିଆ ଏକୁଟିଆ ହେଇକି ରହିଯାଇଥିବା। ତ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ମାନେ ଦରକାର ହଉଛି, ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଦରକାର ହଉଛି, କୋଉଥିରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅ ନା, ସବୁବେଳେ ଯାହାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହା ଅଛି କରି ଚାଲ। ତାପରେ କିଛି ଯଦି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ତାହେଲେ
ଅଫଲାଇନ କରେ କରେ ସବୁବେଳେ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମା କୁକୁଡ଼ା ତାର ଛୁଆକୁ ସବୁବେଳେ କରେ କରେ ରଖିଥାଏ, ତ ସେଇଭଳିଆ ଅଫଲାଇନ କରେ କରେ ସବୁବେଳେ ରହିଲେ ଅଫଲାଇନର ଯେତିକି ଗୁଣ ଆଦତ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଭିତରକୁ ଆସିବ। ତ ଯେତିକି ଅସୁବିଧା ଆମର ଅଛି, ଆମେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ଯେତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ଖୋଜିକି ପାଇବା। ଆଉ ସେ ଯେବେ ବି ଆମେ ସାରଙ୍କ ସହିତ ଯାଉ, ପୁରା ସାର୍ କଣ କହୁଛନ୍ତି, କୋଉ ଟାଇପ ର କଥା ହଉଛନ୍ତି, ଆରମ୍ଭ କେମିତି ହୁଏ, ବସିବା କେମିତି ହୁଏ, ସବୁ ଏଗୁଡାକ ଦେଖିଲେ ଶିଖି ହବ, କହିଲେ ହୁଏନି। ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ପଦାକୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡିବ, ଅଫଲାଇନ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଆ ହିଁ ଆମର ଚାଲିଛି। ବହୁତ କିଛି ଆଦତ ଖରାପ ଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ତ ହଠାତ୍ ତ ସବୁ ବଦଳି ହୁଏନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳି ଚାଲିଛୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ଆରସିଏମ ମତେ ଏତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ କରିଦେଇଛି ଯେ, ଭିଜନ ଯଦି ଦେଖିଛି ତାହେଲେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କିଛି ହବନି, କାରଣ ଇଏ ବହୁତ ବଡ ଭିଜନ। ଅଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ତ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ତ ଯାହା ଆମର ଆସୁଛି ମନ୍ଥଲି କତିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, ଇୟରଲି ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବାନି, ଯାହା ଇୟରଲି ବୋନସ ଅଛି ତାକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବାନି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଠିକି ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଡାଇମଣ୍ଡ ହେଇପାରିବା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଏତିକି କହିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାଡାମ, ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଆପଣ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଆରସିଏମ ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶିଖେଇ ଦେଇଛି। ଆମେ ଆରସିଏମ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ, ମୁଁ ମୋ କଥା କହିବି, ମୁଁ ବହୁତ ସର୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ଥିଲି, ବହୁତ ସର୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ, ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଟିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଏ ଆରସିଏମ ସିଷ୍ଟମରେ ପଶିଲା ଦିନଠୁ ମାନେ ମତେ ସେ ଏମିତି ମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ମାନେ ପାହାଡ ଉପରେ ନେଇକି ଠିଆ କରିଦେଇଛି ଯେ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ମାନେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ମ୍ୟାଡାମ କହିଛନ୍ତି। ତ ନେକ୍ସଟ ନଉଛି ଆମର ଅନୁପମା ମ୍ୟାଡାମ, ଅନୁପମା ନାୟକ ମ୍ୟାଡାମ। थैंक यू मैम। सार मान प्रणाम। जय आरसीएम सब साथी मानू। एक्चुअली सार आज जी 10 पॉइंट जो सेवा को रखेंगे मन में, स्वास्थ्य क्रांति